प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम आधुनिक कविता मंगले अइला उषा संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा, जहाँकि +3 4th सेमिस्टर दशम पत्र चतुर्थ एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिंतु, जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मु पूर्वर आधुनिक कविता महायात्रा सप्तम सर्ग अमर सिंह उद्बोधन संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक देदेवी, तो लिंक रे क्लिक कर देखी नेबे। तो आज आम मंगले अइला उषा संपर्क में आलोचना करवा। तो सेमिस्टर आमर जमती प्रश्न आसे कि मंगले अइला उषा कवितारू कविंकर प्रकृति प्राणतार परिचय प्रदान कर, किंबा मंगले अइला उषा कवितारे प्रतिफलित गंगाधरंक प्रकृति चित्रणर वैशिष्ट्य आलोचना कर। तो से संपर्क में आम आज आलोचना करवा। तो चलतु देखिबा। आधुनिक ओडिया काव्य जुगर अन्यतम सफल साधक स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर वास्तविक एक विस्मय कहिले अत्युक्ति हेब नाही। तांकर शिक्षा अल्प हेले सुधा कविंक अमर लेखनी झरी आसीछि कीचकबध, प्रणयबल्लरी, अर्घ्यथाली, इंदुमती, कृषक संगीत और कविता कल्लोल परी काव्य और कविता पुस्तक मान। तांक सारस्वत प्रतिभार शेष कृति भावे तपस्विनी परिचित। आलोच्य काव्यर कथावस्तु रामायणर विषयवस्तु को नहीं गढ़ी उठिथिले हैं कवि काव्य जो भली प्रकृतिर रूपायन करिछंती ताहा करिनथिले काव्यर यथार्थ मर्यादा प्रकाश पाई न थांता, किंबा काव्यिक सौष्ठवता प्रकाश पाई न थांता। तो आधुनिक ओडिया काव्य जुगर अन्यतम सफल साधक हेउछंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। तो तांकर शिक्षा अल्प हेले सुधा तांकर लेखनी झरी आसीछि विभिन्न काव्य और कविता पुस्तक मान। ता हेउछि कीचकबध, प्रणयबल्लरी, अर्घ्यथाली, इंदुमती, कृषक संगीत और कविता कल्लोल परी काव्य और कविता पुस्तक मान। तांकर सारस्वत प्रतिभार श्रेष्ठ कृति हेउछि तपस्विनी काव्य। आलोच्य काव्यर कथावस्तु रामायणर विषयवस्तु को नहीं गढ़ी उठिथिले हैं कवि काव्य जो भली प्रकृतिर रूपायन करिछंती ताहा करिनथिले काव्यर यथार्थ मर्यादा प्रकाश पाई न थांता। अर्थात तांकर जो श्रेष्ठ कृति तपस्विनी काव्य से रामायणर विषयवस्तु को नहीं गढ़ी उठिथिले मध्य, किंतु कवि सेथिरे जो प्रकृतिर चित्रण करिछंती बा प्रकृति को रूपायन करिछंती ताहा करिनथिले काव्यर मर्यादा केबे भी प्रकाश पाई न थांता, किंबा काव्यिक सौष्ठवता प्रकाश पाई न थांता। मोट उपरे कहिबाकु गले कविंकर प्रकृति चेतनार उत्कर्षता ही तपस्विनी काव्य प्रतिपादित होइछि। पुरातन रे नूतनता भरिदेई से रचना करिथिबा तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत मंगले अइला उषा कविता। एही कवितारे कविंक लेखनीर जादुकारी स्पर्श पाई प्रकृति मानव परी संवेदनशील होई उठिछि। तो कविंकर जो प्रकृति चेतनार उत्कर्षता ही तपस्विनी काव्य प्रतिपादित होइछि। जो पुरातन रे नूतनता भरिदेई से रचना करिथिबा तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत करिछंती मंगले अइला उषा कविता। तो सर्ट क्वेश्चन मध्य आसीपारे तपस्विनी काव्यर केउ सर्गरु मंगले अइला उषा कविता गृहीत। तो तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु। एही कवितारे कविंक लेखनीर जादुकारी स्पर्श पाई प्रकृति मानव परी संवेदनशील होई उठिछि बा जीवंत होई उठिछि। प्रकृति कविंक दृष्टि रे जड़ नुहे जीवंत, तार अछि स्वतंत्र प्राण सत्ता।
ସେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହୋଇ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିପାରେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସୀତା ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେହି ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତି। ତ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ତା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପ୍ରକୃତିର ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା। ସେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହୋଇ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିପାରେ। ତ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିକନ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ସୀତାଙ୍କ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶକୁ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତି ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେହି ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶ ପୁନଶ୍ଚ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ। ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ସତୀ ସୀତା ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ତ ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସୀତା ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେହି ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତି। ଉଷାରାଣୀ ତାର ବିକଶିତ ପଦ୍ମନେତ୍ରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଳସା ନେଇ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଉପହାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ କର ପଲ୍ଲବରେ ଆଣିଛନ୍ତି ନୀହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା। ତ ଉଷାରାଣୀ ତାର ବିକଶିତ ପଦ୍ମନେତ୍ରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଳସା ନେଇ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଣିଛି ନା, କର ପଲ୍ଲବରେ ଆଣିଛନ୍ତି ନୀହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା। ଏବଂ ରାତି ପାହିବାର ସୂଚନା ଦେଇ କଳକଣ୍ଠରେ ଡାକିଛନ୍ତି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷ୍ଣା ହୃଦୟ ବହି। କର ପଲ୍ଲବେ ନୀହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି। କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ସୀତା ପାଇଥାନ୍ତେ, ତ ସେହି ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତି ଆଗେଇ ଆସିଛି। ତ ଉଷାରାଣୀ ତାର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ପଦ୍ମନେତ୍ରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଳସା ନେଇ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତ ଉପହାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କରପଲ୍ଲବରେ ଆଣିଛି ନୀହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଏବଂ ରାତି ପାହିବାର ସୂଚନା ଦେଇ କଳକଣ୍ଠରେ ଡାକିଛନ୍ତି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ କି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି। ଜାନକୀ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଣାକୁ ହୃଦୟରେ ବିହିକି କର ପଲ୍ଲବେ ନୀହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି। କରପଲ୍ଲବରେ ନୀହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା। କଳକଣ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲାଣି। ସ୍ୱାଗତିକାର ସମସ୍ତ ଉପଚାର ନେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ ଉଷା। ଦେହରେ ପରିଧାନ କରିଛି ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ। କୁସୁମ କାନ୍ତିରେ ସେ ହେଉଛି ବିକଶିତ। ତ କବିତାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। ତ ତା ସେଠାରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ସମସ୍ତ ଉପଚାର ନେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ ଉଷା। ତ ସେ ଦେହରେ ପରିଧାନ କରିଛି ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ଏବଂ କୁସୁମ କାନ୍ତିରେ ସେ ହେଉଛି ବିକଶିତ। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛି, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଇଛି, ସୁରଭି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି,
କୁମ୍ଭାଟୁଆ ସ୍ତବ ପାଠ କରିଛି। ପ୍ରଭାତର ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ହୋଇଛି ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ମାନବୀୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ସମସ୍ତ ଉପଚାର ନେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ଆଲୋକନନ୍ଦିନୀ ଉଷା ଏବଂ ସତୀଙ୍କର ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତ ସେ କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠରେ ସେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ, ରାତି ପାହିଲା। ଏବଂ ସେ ଦେହରେ ପରିଧାନ କରିଛି ଅରୁଣ କଷାୟର ବାସ ଏବଂ କୁସୁମ କାନ୍ତିରେ ସେ ହେଉଛି ବିକଶିତ। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବଂ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବାଦନ କରୁଛି। ସୁରଭି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ସ୍ତବ ପାଠ କରିଛି। ତ ପ୍ରଭାତର ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ହୋଇଛି ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ମାନବୀୟ। କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଉଷା ଦେବୀ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମୀନ ନୟନରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ତାଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ କରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ସହ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସୁରଭି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛି ବା ଭ୍ରମର ବୀଣା ବାଦନ କରିଛି ଏବଂ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ସ୍ତବ ପାଠ କରିଛି, ତ ପ୍ରଭାତର ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ସତେ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏବଂ କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ କି ଉଷା ଦେବୀ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ତମସା ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମୀନ ନୟନରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି। ତ ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ତାଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ କରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ସହ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଛି। ତ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟେ ରାତ୍ରି, ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି, ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ, ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତମସା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମୀନ ନୟନରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି ବା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ତାଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ରୂପକ କରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ସହ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଛି। ତ କିପରି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନା ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟେ ରାତ୍ରି, ତ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ କିଏ ନା ତମସା ନଦୀ, ତ ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି, ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ଏବଂ ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚନ କରି ପ୍ରଭାତି ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପରେ ସଜାଇ, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ, ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ, ତ ମୀନ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଶୁଭାଗମନକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଶୁଭାଗମନକୁ। ସୀତା ମୁନି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ତମସା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଣ୍ଠିତା ତମସା ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉଦ୍ବେଳନ। ତମସା କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେ ହୋଇଛି ଅସାଧାରଣ ଓ ମାନବୀୟ। ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତା ଭାବ ନେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସୀତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପାଇ ତରଙ୍ଗ କରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛି। ତ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି ବାହାରି ଅବ ଗାହନେ, ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ, ତମସା ଧାର ବହନେ କରେ ଗମନ, ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ, ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ତ ତାହା କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ସୀତା ମୁନି ଯେତେବେଳେ ମୁନି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ତମସା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତା ତମସା ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉଦ୍ବେଳନ। ତମସା କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଅସାଧାରଣ ଓ ମାନବୀୟ।
से उत्फुल्लिता भाव नहीं सीता को अपेक्षा करी रहिछि। सीता को निकटरे पाई तरंग कररे आलिंगन करिछि। तमसा नदी हेले भी सीता को मातृ स्नेहरे बांधि रखिछि और सीता मनरे प्रशांति आनिछि। उषा काल को दर्शनाभिलाषी जोगेश्वरी एवं तमसा को आश्रमधात्री नारी रूपे वर्णना करी बहि प्रकृति सहित अंतः प्रकृतिर सुंदर समन्वय करिअछन्ति। तो जेतेबेले सीता को निकटरे पाई तरंग कररे आलिंगन करिछि तो कवितार मध्य उल्लेख अछि कि सती की तमसा अंकरे घेनि स्नेहे आलिंगिला तरंग करे। तो तरंग कररे आलिंगन करिछि एवं तमसा नदी हेले भी सीता को मातृ स्नेहरे बांधि रखिछि एवं सीता मनरे प्रशांति आनिछि। उषा काल को दर्शनाभिलाषी जोगेश्वरी रूपे तथा तमसा को आश्रमधात्री मातृकल्पना नारी मूर्तिटीए परी वर्णना करी कवि तांको हृदय जेपरी संवेदनशीलता भरी देइछन्ति तार पटांतर नाही। तो प्रकृति कवि गंगाधर मेहर एही कवितारे बहि प्रकृति सहित अंतः प्रकृतिर सुंदर समन्वय करिअछन्ति। तो यह थिला आजिर मंगले अइला उषा कवितारे किपरि प्रकृति प्राणतार परिचय बा मंगले अइला उषा कवितारे किपरि गंगाधरଙ୍କ प्रकृति चित्रण वैशिष्ट्य संपर्क रे संपूर्ण आलोचना। आशा करुछि यह आपणक पई बहुत उपादेय हेबो। तो वीडियो भल लागिथिले लाइक करने को आदौ भूलिबेनी एवं सांग मानकु शेयर करदेबे जहा फଳରେ सेमाने मध्य उपकृत होई परिबे। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु खुशरे रुहंतु। धन्यवाद।